गतिर्भर्ता प्रभुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ भृधाता सद्गुरुस्तम नमस्तुते। प्रणमामि लक्ष्मीमाता षडशी रूपधारिणी अनुकूल शक्तिरूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्वकल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्ममार्ग प्रदर्शक प्रेम भक्ति विनायक शांति स्वस्ति विधायक आचार्य प्रवर नमामि। पूज्यपाद आचार्य आतुलोचन मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रत्येक सदस्य पात्र से मोर अभिनंदन जनाऊँ। आज रही विशेष दिवस सत्संग उपस्थित सम्मान्य कर्मी मंडली, प्राणर गुरु भाई, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली समस्त मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु। मोर पूर्वर सम्मान्य परिडा भाई आपण मान सूचना प्रदान कले जे आज समस्त आम जो परम पिता आतुलोचन संवेत होइछे तार उद्देश्य होची आमानकर सम्मान्य पूज्य ऋतिक डॉक्टर वेणुधर मुदेली केन्दुझरी से रहती तांकर ज्येष्ठ पुत्र चक्रधर मुदेली एवं से आश्रम दादा सहित आलोचना पर तांकरी निर्देश अनुजाई से घर करी आज ये से प्रतिष्ठा उद्देश्य सत्संग देइछंती एवं या पूर्व से आश्रम जाइथिले दादा के फोटो देखते दादा मध्य खूब खुशी होते एवं कौन कौन तापर से करेंगे किसी निर्देश देते जहाँ से जीवन इष्ट को धरी प्रति क्षेत्र एवं प्रति पदक्षेप जिते बड़े भितर जहाँ इच्छा बा आग्रह आसी कार्य करने को जाई से इष्ट बा आराध्य देवता परामर्श क्रमे से अनुसार से कर चलती तेणु से दृष्टि मुझे परम पितार प्रार्थना जनाए तांकर जो इच्छा बा आग्रह बा तांकर जो अनुष्ठान जहाँ से करिसेंती ताहा शुभरे परिणत हो एवं प्रतिष्ठित हो उठू एवं सार्थक हो उठू यह से परम पिता आतुलोचन प्रणाम। एवं सर्वोपरि ये घरर नामकरण मध्य पूज्यपाद दादा रखिछंती से नामकरण होची वर्तमान पाठ करुची। घरर नामकरण होची शुभाश्रय। शुभाश्रय तेना आज ठारू ये घरर ना शुभाश्रय ये नाम रे घर परिचित। तेणु ये अनुजाई से ए परिवेश भितर ये आचार्य देव जो आशीर्वाद नाम आसी से अनुजाई से परिचित हो उठे। एवं मो परे पूज्य हेमंदा अच्छा से आपण मान पाखे आलोचना करेंगे कर प्रारंभिक भाव में गोटे दुटा कथा के वक्तव्य शेष करी। कथा हूँ जो घर प्रतिष्ठा उद्देश्य ये जो सत्संग से आज करिसेंती यार उद्देश्यटा कौन मुझे जहाँ भावुची ये प्रतिष्ठा कथा भितर ही तार उद्देश्यटा निहित रही जो प्रकृष्ट रूपे तिष्टि रहार अवस्था जहाँ कले ही पारे से जहाँ जहाँ करणीय से करणीयर प्रथम पदक्षेप है सर्वप्रथम ये घर निर्मित हो सारा पर ता भितर इष्ट को प्रथम प्रवेश करा जाए एवं से इष्ट को प्रवेश कले एवं ता भितर तांकर आगमन रे बा तांकर प्रतिष्ठा रे जते अनिष्टता यदि किछि सेठी थाए सर्वप्रथम से अनिष्टता दूरीभूत हो जाए। से ठाकुर के ठारे उपस्थापन करी भाई माने जो सुंदर भाव भजन कीर्तन होउथिला एवं से मन मन बस भावुली जमी चैतन्य चरित्र गोटे कथा अच्छी हरिनाम कृष्ण नाम जेते दूर जाए भूत प्रेत सब छाड़ी न पड़ाए एवं तार सात ताल पंक पर्यंत भी पवित्र हो जाए। तेणु इष्टर आगमन रे अनिष्टता दूरीभूत हो उठे। जहाँ आपण मैंने समस्त शुणी ये कटक सत्संग विहार जो प्रथम पूज्यपाद बड़दा आगमन करते से देखाई से घरे गोटे प्रेत थिला तांकर आगमन रे ही से छाटपिटी की पलि जाइए जहाँ आप जानी जो उद्देश्य मुझे कहली। तेणु ये प्रकृष्ट रूपे तिष्टि रहा अवस्थाटा इष्ट को नहीं बा बहन कर चलिले ही पारे से
এই জীবନରେ যেତେବେଳେ ଅନେକ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି এই ବାସସ୍ଥାନ ବା ବାସଗୃହ, ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ସେ ରକମ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯା ତା ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି ଖାଇବା ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବା ନୁହେଁ, କାରଣ ଖାଇବାଟା ହିଁ ମଣିଷର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯେମିତି କହିଛି ଅନ୍ନ ମାଫିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୁଏ, ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ମନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ନର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମୋତେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ମୋତେ କରିବ ବା ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବା ମୋ ଶରୀରକୁ ଢଙ୍କାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏମିତି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରଟା ହେବା ଉଚିତ ଯାହା ଦେଖିକି ଯେମିତି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଓ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଉନ୍ନତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବସ୍ତ୍ରଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏବଂ ବାସଗୃହ, ତେଣୁ ବାସଗୃହ ମୋ ଜୀବନର ପରିପ୍ରକାଶ ବା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଯେ ମୋତେ ନେଇଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ରୂପେ ତାକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରଣୀୟ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଗୃହ ଯାହା ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିଛି ପ୍ରୀତିବନ୍ଧନରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କହିଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯଦି ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ପ୍ରୀତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଘରଟା ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପରିଣତ ହେଇ ଉଠେ। ଯଦି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିଟା ଆସେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଚଲେ ଯାରା ତାଦେହରେ ନେଇ ସମାଜ ଗଢ଼ା। এই ব্যক্তিগত জীবনের সমাজ পর্যন্ত যেତେବେଳେ ଅଛି, যেତେବେଳେ ব্যক্তিগତ জীবন ଅଛି, ব্যক্তিগত জীবনের দাম্পত্য জীবন ଅଛି, দাম্পত্য জীবন পারিবারিক জীবন ଅଛି। ତେଣୁ এই ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଚାଲିବାଟା ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ସେ ଘର ଭିତରଟା ମଧ୍ୟ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିବାଟା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେ ସଭ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଦି ମନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତି, କାହା ମନକୁ କାହା ମନ ପାଏ ନା। ପରିଶେଷରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ସେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟ କେହି ନଜର ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନସରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଘରେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବା ତାର ଆଦର୍ଶଙ୍କର କି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ତାର କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରି ଚାଲିବେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ସେ ତାର କାମ ହେଲା, ଢିଙ୍କି ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେ ତାର ଧାନ କୁଟିବ। ତେଣୁ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଏ, ଯାହା ବି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିନାକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଜଣେ ଚାଲିବାରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିଜିନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଗଦାୟୀ ପୂଜ୍ୟତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବମ୍ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେ ହଲିବାରେ ନାହିଁ, ସେ କଳେଇ ଯିବାର ନାହିଁ ବା ଖସି ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ବମ୍ କଥା ଶୁଣିକି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇକି ଛଳିମୂତ ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆଗେ ଆମକୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚତେ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେ ସିଜିନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାର ମୂଳଗତ କଥା ହେଲା ଏଇ ନାମ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଥାଲକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଖାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହିସାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହୁଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ପାରସ୍ପରିକ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ରହିବ, ଏକକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଭାବ ବି ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସେ ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବା ପରିଣତ ହୋଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆପଣ ବହୁ ବ୍ୟଜ୍ଞ ପ୍ରିଜ୍ଞ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପରିଶେଷରେ ସେଇ ଚକ୍ରଧର ମୁଦୁଲି ବା ପିଣ୍ଟୁ ବା ଡକ୍ଟର ଦା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମାନବିକତା ନେଇ ଆଜିର এই ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାହା ସାର୍ଥକ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପଦର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।